إلا الله ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة
أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي فنرجع فننحر فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম, আজ পবিত্র কোরবানির ঈদের দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে বলেন, আফদালুল আইয়ামি ইনদাল্লাহি ইয়াউমুন নাহরি সুম্মা ইয়াউমুল কির।
আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম দিবস, সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিবস আল্লাহর কাছে কোরবানির ঈদের দিন। তারপরে হলো ইয়াউমুল কির, কিরের দিন, অর্থাৎ ঈদের পরের দিন। এই ঈদের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর ঈদের দিনের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আমল, মা আমিলা ইবনু আদম আমালান ইয়াউমান নাহরি আহাব্বা ইলাল্লাহি মিন ইহরাকিদ দাম। আর এই কোরবানির ঈদের দিন সবচেয়ে উত্তম আমল হলো আল্লাহর কাছে কোরবানির পশু জবাই করা, রক্ত প্রবাহিত করা। রক্ত প্রবাহিত করা এই কোরবানির দিনে সবচেয়ে উত্তম আমল। অন্য একটা হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এই প্রথম 10 দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম, এবং এই 10 দিনের মধ্যে তোমরা বিশেষ করে যে আমলটা করবা সেটা হলো কাব্বিরু ফিহি ওয়াহাল্লিলু ওয়াহাম্মিদু। তোমরা এই 10 দিনে, তার মধ্যে আজ 10ম দিন কোরবানির দিন, এই 10 দিনে সবচেয়ে উত্তম আমলের মধ্যে আর একটা আমল হলো তাকবীর বলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং আলহামদুলিল্লাহ বলা। আর এই তাকবীর আমরা কেমনে বলবো? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, 2টা রিওয়ায়াত আছে। একটা হলো আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার 2 বার, প্রথমে 2 বার, তারপরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, শেষে আবার 2 বার তাকবীর, তারপরে ওয়ালিল্লাহিল হামদ, আল্লাহর প্রশংসা। এক রিওয়ায়াত। আর এক বর্ণনা আসছে প্রথমে 3 বার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, 3 বার তাকবীর প্রথমে, তারপরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, শেষে আবার 2 বার তাকবীর, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। তো এই জন্য এই কোরবানির দিনে উত্তম একটা আমলের মধ্যে হলো জোরে জোরে তাকবীর বলা। এই কোরবানির দিনের আর ঈদুল ফিতরের 2টার মধ্যে পার্থক্য হলো কোরবানির দিনে ঈদগাহে আসার আগেও জোরে জোরে তাকবীর বলতে হবে, এবং ঈদগাহ থেকে মসজিদ থেকে বাসায় যাওয়ার পথেও জোরে জোরে তাকবীর বলতে হবে। এবং শুধু এটা ঈদুল আজহা বা কোরবানির দিনই শুধু এটা বলা না, বরং এটা ওয়াজিব, বলতেই হবে। আমি তো বললাম প্রথম 10 দিনে এই তাকবীর, তাহলিল এবং তাহমিদ এইটা বলা প্রথম 10 দিনে উত্তম আমল, কিন্তু ওয়াজিব করতেই হবে। সেটা হলো 9ম জিলহজ, অর্থাৎ গতকাল ফজরের পর থেকে একেবারে আইয়ামে তাশরিক অর্থাৎ 4র্থ দিন, ঈদের 4র্থ দিন আসর নামাজ পর্যন্ত, আসরের নামাজের পর পর্যন্ত, অর্থাৎ এই 5 দিন। ঈদের আগে একদিন আরাফার দিন যেটাকে বলে, অথবা 9ম জিলহজ যেটাকে বলে, এই ফজরের পর থেকে একেবারে ঈদের 4র্থ দিন আসরের পর পর্যন্ত প্রতি নামাজের পরে কমপক্ষে একবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ জোরে জোরে বলা। এটা ওয়াজিব, না বললে গুনাহ হবে আমাদের মাযহাবে। তো সেই জন্য এই ঈদের দিন উত্তম আমলের অন্যতম আমল, আমাদের করণীয় আমলের মধ্যে অন্যতম আমল হলো জোরে জোরে তাকবীর বলা, এবং আমরা কোরবানি করা, কোরবানির পশু জবাই করা, রক্ত প্রবাহিত করা। এই ঈদের দিন সম্পর্কে, কোরবানির আজহা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে অনেকগুলো আয়াত বলেছেন। তার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন জাআলনা মানসাকাল লিয়াযকুরু ইসমাল্লাহি আলা মা রাযাকাহুম মিন বাহিমাতিল আনআম।
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি প্রতিটা জাতির জন্য কোরবানিকে একটা প্রতীক হিসাবে নির্ধারণ করেছি, একটা বিধান হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছি। এই কোরবানিটা শুধু উম্মতে মুহাম্মাদির জন্যই ওয়াজিব না, এটা আগের যুগের নবীদের উম্মতের জন্য এরকম করণীয় ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি এই কোরবানিকে প্রতিটা জাতির জন্য বিধান করে দিয়েছি। কেন বিধান করেছেন আল্লাহ তাআলা? কারণ বলেন, লিয়াযকুরু ইসমাল্লাহি আলা মা রাযাকাহুম মিন বাহিমাতিল আনআম ফাইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদুন ফালাহু আসলিমু ওয়া বাশশিরিল মুখবিতিন। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতগুলো থেকে কোরবানি কেন ফরজ করেছেন এর কারণগুলো বলেন। ওলামায়ে কেরাম কোরআনের এই আয়াত এবং অন্য আয়াতগুলো থেকে চারটা মৌলিক কোরবানির ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্য, চারটা মৌলিক উদ্দেশ্য ওলামায়ে কেরাম নির্ধারণ করেন। তার মধ্যে একটা এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, লিয়াযকুরু ইসমাল্লাহি আলা মা রাযাকাহুম। আল্লাহ তাআলা কোরবানির বিধান এই জন্য দিয়েছেন যাতে মানুষকে যে এই পশু আমি রিজিক দান করেছি এর উপরে তারা যেন আল্লাহর নাম স্মরণ করে, অর্থাৎ শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা। একটা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যে হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে এই কোরবানি করার তৌফিক দান করেছেন, আপনি আমাদেরকে এই কোরবানির পশু খাওয়ার তৌফিক দান করছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা যদি এই কোরবানির পশু আমাদেরকে খাওয়ার তৌফিক না দিতেন আমরা কখনো খাইতে পারতাম না। আল্লাহ তাআলা দুই আয়াত পরে বলেন, কাযালিকা সাখখারাহা লাকুম লিতুকাব্বিরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম ওয়া বাশশিরিল মুহসিনিন। আল্লাহ তাআলা এই পশুকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছে। তোমাদের জন্য যদি এই পশু অনুগত না করত, তোমরা কখনো এই পশুকে ধরে জবাই করতে পারতে না। এই পশু কত বড় গরু, কত বড় উঁচা দীর্ঘদেহী, এর চেয়ে কয়েক গুণ ছোট হলো একটা বাঘ, এর চেয়ে কয়েক গুণ ছোট হলো একটা সাপ, এর চেয়ে কয়েক গুণ ছোট হলো একটা নেকড়ে বাঘ। আর এই নেকড়ে বাঘের ধারে কাছেও আমরা কেউ যেতে পারি না। আমরা এতটা আতঙ্কিত, এতটা ভীত, এবং আমরা যদি চেষ্টাও করি এই সমস্ত বাঘকে, সিংহকে জবাই করার জন্য, আমরা তো জবাই করতে পারবই না, আমরাই তার কাছে জবাই হয়ে যাব। তো এই জন্য এই কোরবানির পশুকে, গরু হোক, উট হোক, এই কোরবানির পশুকে আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। আমরা ধরতেছি আর চুপচাপ থাকে। এই যদি চুপচাপ না থাকতো, অনেক গরু পাগলা গরু হয়, গুতা দেয়, যে পাগলামি করে এই গরুর ধারে কাছে কেউ যেতে পারে না। যদি পাগলামি করত, গুতা দিত, আশেপাশে যারা থাকতো তাদেরকে লাথি দিত, কোনো দিন আমরা এই পশুর ধারে কাছেও যেতে পারতাম না, এই পশুকে শোয়াইতেও পারতাম না, এই পশুকে আমরা জবাইও করতে পারতাম না। এই জন্য এই পশুগুলোকে আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুগত করেছেন। আল্লাহ যদি না করতেন কখনো আমরা এই পশুকে আমরা খেতে পারতাম না। এই জন্য শুকরিয়া আদায়, যে হে আল্লাহ, এই পশুকে আপনি আমাদের অনুগত করেছেন। এই কোরবানি বাহিমাতুল আনআম, আল্লাহ তাআলা বলেন বাহিমাতুল আনআম, গৃহপালিত জন্তু, গৃহপালিত পশুকে তোমাদেরকে খাওয়াইতেছেন আল্লাহ তাআলা। এই গৃহপালিত অনেক পশু আছে, কিন্তু সবগুলো দ্বারা কোরবানি হয় না।
তিন ধরনের পশু দ্বারা শুধু কোরবানি। একটা হলো উট, আর একটা হলো গরু, আর একটা হলো ছাগল বা দুম্বা, ছাগল বা ভেড়া। এই তিন ধরনের গরু দ্বারাই শুধু কোরবানি হবে। এছাড়া অন্য অনেক পশু আমরা খাই, কেউ আমরা হয়তো মোরগ খাই, কেউ মুরগি খাই, অনেক দেশে আছে তারা কি বলে খরগোশ খায়, অনেক দেশে আছে খরগোশ খায়, আবার আমাদের দেশে অনেক জায়গায় আছে হরিণ খায়। কিন্তু এই সব হরিণ, খরগোশ এগুলো দ্বারাও যদি কেউ জবাই করে, কোরবানি করার ইচ্ছা করে, তার কোরবানি হবে না। কারণ এগুলো একটাও আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য অনুগত বানান নাই। এই খরগোশকে আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুগত বানান নাই। খরগোশকে রাখতে হলে আমাদেরকে খাঁচার মধ্যে ভরে রাখতে হয়। এই হরিণকে রাখতে হলে আমাদেরকে খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রাখতে হয়। তো আমাদের অনুগত যেই সমস্ত প্রাণী, সেটা হলো এই বিরাট বড় দেহের অধিকারী উট এবং গরু এবং ছাগল। এগুলো আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য অনুগত করছেন। মহিষ ছাগলের মধ্যেই পড়ে, মহিষ গরুর মধ্যেই পড়ে, মহিষ গরু একই। তো সেই জন্য এই তিন ধরনের পশু আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, এই জন্য আল্লাহ শুকরিয়া। 2 নাম্বার, আল্লাহ তাআলা এই পশু কিনার তৌফিক দান করছেন। আপনারা যারা গরু কিনতে গেছেন আপনারা জানেন গরু পাওয়াটা কত মুশকিল। আপনার একরকম বাজেট, আপনি বাজেট নিয়ে গেছেন হয়তো 80,000 টাকা, কিন্তু যেই গরু আপনি দেখেন ওই গরু আপনার পছন্দ হয় না। আবার যেই গরু আপনার পছন্দ হয় ওই গরুর দাম আপনার বাজেটের চেয়ে বেশি। আবার আপনি এইখানে পান, আপনার পছন্দ হয় না, আর এক জায়গায় যান সেখানে পান না। অনেকের কথা শুনছি তারা 2 দিন ধরে মার্কেটেই ঘুরতেছে, তার সুবিধা মতো সে পশু পাচ্ছে না। তো এই পশু যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এটা তো আমাদের ঢাকা শহরে বিভিন্ন হাট বাজার আছে, এখানে পশু পাওয়া যায়। অনেক এলাকা আছে যেখানে পশুই পাওয়া যায় না। যা পশু কিছু থাকে এগুলো মানুষ কিনে নিলে আর কোনো পশু নাই। আমাদের দেশেও ঢাকা শহরে অনেক সময় সংকট হয়। ঈদের আগের দিন এমন সংকট, ঈদের আগের দিন সবাই পশু খুঁজে আর পশু পায় না। তো এই যে পশু, গরু বা উট বা ছাগল, এগুলো যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে কেনার তৌফিক দান করছেন, আমাকে কেনার তৌফিক দান করছেন, এই জন্য হে আল্লাহ আপনার শুকরিয়া। এবং এইটা কেনার পরে এইটাকে যে আমরা জবাই করতে পারতেছি, এটাকে শুদ্ধভাবে আপনার জন্য কোরবানি করতে পারতেছি। আমরা যখন পশু নিয়ে আসি 2 দিন আমরা লালন পালন করি, তারপর একটা মায়া জন্মে যায়। তারপর একে যখন জবাই করে আমরা হয়তো অনুভব না করলেও আমাদের বাচ্চারা দেখবেন কান্নাকাটি শুরু করে দেয় যে বাবা কেন এটাকে জবাই করো, কেন এটারে ছুরি চালাইতেছো, তা সে দুঃখে কাঁদতেছে। এই আপনার তার প্রতি মায়া জন্মে গেছে, ভালোবাসা জন্মে গেছে, তারপরও আপনি তার গলায় ছুরি চালাচ্ছেন কেন? আল্লাহকে খুশি করার জন্য, যে হে আল্লাহ আপনাকে খুশি করার জন্য আমি কোরবানি করে দিলাম। আর কোরবানি মানে কি? আমি কোরবানি করে দিলাম, এইটা দ্বারা আমার 2 পয়সার আর কোনো লাভ আমি নিতে পারবো না, এটা বিক্রিও করতে পারবো না, এইটা কাউকে দিয়ে কোনো উপকার নিব, বিনিময় নেওয়ারও কোনো সুযোগ নাই। এটা হয়তো বা আমাকে নিজে খেতে হবে অথবা অন্য মানুষকে খাওয়াতে হবে। বরং এইখানে এই পশুর দ্বারা, এই পশু খাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, একটা হাদিস আছে, নাহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আই ইয়াকুলা বাদা সালাসাতি আইয়াম। কোরবানির পশু জবাই করার পরে রাসূল বলছেন তোমরা খাও, কিন্তু 3 দিন পর্যন্ত খাইতে পারবা, 3 দিনের পরে আর খাইতে পারবা না। অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগে 3 দিনই শুধু খাওয়ার অনুমতি ছিল। নিজে খাও, আর নিজে না খেতে পারলো এটা আরেকজনকে দিয়ে দিতে হবে। এই যার ফলে প্রথম যুগে এই পশুকে জবাই করার পরে আমরা যেমন এখন ফ্রিজে সংরক্ষণ করি, ফ্রিজে সংরক্ষণেরও সুযোগ ছিল না, কারণ সেই যুগে মানুষ বড় অভাবী ছিল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন তখন মানুষ বড় অভাবী। আমরা এখন যেমন ফ্রিজিং করি, এরকম তারা যারা কোরবানি করে তারা যদি ফ্রিজিং করতো
তাহলে যারা গরিব মানুষ তারা কিছুই খেতে পারতো না। এই জন্য রসুল নিষেধ করছেন যে তোমরা 3 দিনের পরে আর এটা খেতে পারবে না। অবশ্য পরে আর একটা হাদিস রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা 3 দিনের পরে খেতে পারবে না, এখন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান পেয়ে বলতেছি কুলু ওয়াদ্দাখিরু, তোমরা এখন খাও, তোমরা যদি চাও সংরক্ষণ করতে, ফ্রিজিং করতে তাও করতে পারো, তুমি সংরক্ষণ করো, অন্যকে দাও বা তোমার আত্মীয় স্বজনকে দাও, তোমরা এটা স্বাধীন, তোমরা করতে পারো। এই জন্য প্রথম উদ্দেশ্য হলো, কোরবানির প্রথম উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলা যে আমাকে এই পশু জবাই করার তৌফিক দান করছেন, এই জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহর শুকরিয়া কিভাবে? একটা শুকরিয়া তো ওয়াজিব শুকরিয়া, সেটা হলো প্রতি নামাজের পরে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ, আল্লাহর বরত্ব বলা প্রতি নামাজের পরে এই 5 দিন, এটা ওয়াজিব। এবং কোরবানি যখন পশু জবাই করব তখনও আল্লাহর নাম নেওয়া, তখনও তাকবীর বলা, আল্লাহু আকবার তাকবীর বলা, এটা ওয়াজিব। আপনি যদি আল্লাহর নাম না নিলেন, আমরা বলেছি লা তাকুলু মিম্মা লাম ইউযকার ইসমুল্লাহি আলাইহি, যেই পশু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না সেই পশু থেকে খেতে পারবা না, তোমরা হারাম হয়ে যায়। এই জন্য পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহু আকবার, বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলতে হবে, এটা হলো ওয়াজিব। এবং এছাড়া আপনি পশু জবাই করেন, যখন গোশত কাটেন, আপনি সারাদিন আপনি তাকবীর বলবেন। রাস্তাঘাটে যখনই যাকে দেখেন তাকে দেখেই আপনি তাকবীর বলবেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন লিতুকাব্বিরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম, আল্লাহ তাআলা যে তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে পশু কোরবানি করার মতো পথ দেখাইছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে পশু খাওয়ার মতো পথ দেখাইছেন, পশু কেনার মতো তৌফিক দিছেন, পশুকে যে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে অনুগত করে দিছেন, এই যে পথ তোমাদেরকে দেখাইছেন, এই জন্য তোমরা আল্লাহু আকবার বেশি বেশি বলো। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন বেশি বেশি আল্লাহু আকবার বলো। আমাদের অনেক সময় একটা দুঃখ লাগে, অনেক ভাইয়ের মধ্যে এরকম বিভ্রান্তি আছে যে হুজুর আল্লাহু আকবার তাকবীর বলা এটা তো অমুক জামাতের এটা স্লোগান, আমরা এটা কেন দিব? আরে ভাই, অমুক জামাতের স্লোগান যদি আল্লাহু আকবার হয়, ওই জামাতের মানুষ তারা নামাজও পড়ে, আর না আপনি নামাজ ছেড়ে দেন, তারা কোরবানিও করে, কোরবানি ছেড়ে দেন। এইটা হলো আল্লাহর বিধান, এই তাকবীর বলা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ বলছেন তাকবীর আল্লাহু আকবার, জোরে জোরে তাকবীর বলো, সব সময় তাকবীর বলো, যাকে দেখো তাকেই তাকবীর বলো, বাজারে ঘাটে সব সময় তাকবীর বলো। এই জন্য জোরে জোরে তাকবীর বলা, এইটা হলো শুকরিয়ার অন্যতম একটা স্বরূপ। আমি যে খুশি, আমি যে হে আল্লাহ আপনি আমাকে দিছেন, আমি যে আপনার প্রতি অনুগত, এর প্রমাণ আল্লাহু আকবার, আল্লাহই সবচেয়ে বড়, আল্লাহকে সবচেয়ে বড় মনে করা, এই কথা, এই তাকবীর বলা 1 নাম্বার। 2 নাম্বার উদ্দেশ্য والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون। আল্লাহ তাআলা বলেন এই পশুগুলোকে, আল্লাহর ভাষা এরকম, আমি এই পশুগুলোকে তোমাদের জন্য প্রতীক বানিয়েছি। ওয়াল বুদনা জাআলনাহা লাকুম মিন শাআইরিল্লাহ, এই গরুকে, এই উটকে আমি তোমাদের জন্য প্রতীক বানিয়েছি। প্রতীক কি? এইটা হলো আমার পরিচয়, এই গরু আমার পরিচয়, এই উট। এই জন্য আমাদের অনেকে আছে গরুর মাথায় বিভিন্ন কিছু রং বেরং লাগায়, এগুলোও রাসূলের যুগে এগুলো করা হইতো। এর দ্বারা আমি যে খুশি, আমি যে কোরবানির পশু জবাই করব, আনন্দ করব, এইটা হলো এটার পরিচয়। এই জন্য কোরবানির পশু হলো এটা আমাদের পরিচয়। এটা এক সময় আমি কোরআনে এই ভাষাটা বুঝতাম না যে আল্লাহ কেন এই কোন পশু আবার পরিচয় হয় কেমনে। এখন যখন দেখি ইন্ডিয়ার এক জায়গায়
আদিত্যনাথ সে ঘোষণা করছে তার রাজ্যের মধ্যে যে কোনো পশুকে বের করা যাবে না। ওই দেশে যত পশু নিষেধ, অর্থাৎ বিশেষ করে গরু, এর জবাই দেওয়া যাবে না। এবং যদি কেউ জবাই দিতেও চায় কোনো উন্মুক্ত স্থানে জবাই দিতে পারবে না। নামাজ পড়তে হইলে উন্মুক্ত স্থানে নামাজ পড়তে পারবে না, নির্দিষ্ট স্থান যেখানে তারা ঠিক করে দিবে সেখানেই নামাজ পড়তে হবে। আরও কিছু জায়গায় বা এরকম মাঠে নামাজ পড়লে তাদেরকে তাড়িয়ে দিছে। এগুলো কেন করা হয়? আল্লাহ তাআলা এই জন্যই বলছেন, এই জন্যই হাদিসের মধ্যে বলছেন যে তোমরা মাঠের মধ্যে ঈদগাহে নামাজ পড়ো, তোমরা পশুকে জবাই করো, রাস্তাঘাটে জবাই করো, রক্ত প্রবাহিত করো, কারণ এর দ্বারা কাফেরদের মনে কষ্ট লাগে, এর দ্বারা আল্লাহর শত্রুদের মনে কষ্ট লাগে। যখন দেখে যে আল্লাহর পক্ষে তাকবীর বলনেওয়ালা এত মানুষ, এত হুজুর, তখন তাদের মনে কষ্ট লাগে। আরে দেশটা তো জঙ্গিদের দ্বারা ভরে গেল, দেশটা তো কোরবানির পশু আর এই নির্মমদের দ্বারা ভরে গেল। তো এই জন্য এই কোরবানির পশুকে আল্লাহ তাআলা প্রতীক, পরিচয় বানিয়েছেন। আমি গর্ব সহকারে রাস্তাঘাটে আমি এটাকে জবাই করব। তবে এখানে একটা বিষয়, আমাদের ইসলামের দুর্নাম মানুষ করতে পারে আমাদের কারণেই। এই জন্য আমি এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, আমি মুসলমান, আমার দ্বারা যেন ইসলামের কোনো দুর্নাম না হয়। ইসলামের অন্যতম আমল হলো, অন্যতম আদেশ হলো নাজিফু আফনিয়াতাকুম, তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো তোমার ঘর, তোমার আঙ্গিনা। এটা ইমান, আন নাজাফাতু মিনাল ইমান। কেউ কেউ বলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। ইন্নাল্লাহা তাহুরুন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র। ইউহিব্বুত তাহারা, আল্লাহ তাআলা পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তো এই জন্য রাস্তাঘাটে আমরা যখন জবাই করব, ওই রক্তকে আমরা সাথে সাথে ধুয়ে ফেলবো, রাস্তাঘাটে কোনো কিছু রাখতে দিব না। আবার কোনো ময়লা আবর্জনা যাতে আমাদের ড্রেনের মধ্যে পড়ে বা রাস্তার মধ্যে পড়ে, দুর্গন্ধ বা এর দ্বারা আপনার ওই পানির প্রবাহ আটকে যায়, এগুলো করা যাবে না। এগুলো আমরা আমাদের অনেকেই করি, যার কারণে মানুষ আমার কারণে ইসলামের বদনাম করতে পারে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ফাইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদুন ফালাহু আসলিমু ওয়াবাশশিরিল মুখবিতিন। অতএব তোমাদের ইলাহ, তোমাদের মাবুদ এক আল্লাহ, ওই আল্লাহর সামনে তোমরা মাথা নত করো। এই কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা অন্যতম আর একটা উদ্দেশ্য কোরবানির বলেন, এই কোরবানি দ্বারা আমি আল্লাহর সামনে যে মাথা নত করতেছি এটার প্রমাণ স্থাপন করা, আমি যে মুসলমান এই প্রমাণ স্থাপন করা, হে আল্লাহ আমি মুসলমান। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলেন, মা কানা ইব্রাহিমু ইয়াহুদিয়্যান ওয়ালা নাসরানিয়্যা ওয়ালাকিন কানা হানিফাম মুসলিমা ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকিন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উনি ইহুদিও ছিলেন না, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খ্রিস্টানও ছিলেন না, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন মুসলমান, তাওহীদবাদী মুসলমান। ওমা কানা মিনাল মুশরিকিন, উনি মূর্তি পূজক শিরিকবাদীও ছিলেন না, উনি কখনো কার সাথে কেউ শিরিক করেন নাই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন মুসলমান। এই কোরবানির আর একটা অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি, ওয়ালাম্মা বালাগা মাহুস সায়া ক্বালা ইয়া বুনাইয়া ইন্নী আরা ফিল মানামি আন্নী আযবাহুকা ফানজুর মাযা তারা। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন বৃদ্ধ হয়েছেন, 88 বছর বয়স হয়েছেন, সেই সময় আল্লাহর কাছে, তার আগেও দোয়া করতেন, সেই সময় দোয়া করতেছেন, হে আল্লাহ
রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন, আমাকে একটা সন্তান দান করেন। আল্লাহ তাআলা এই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এত বড় নবী, আমাদের আদি পিতা, ওই আদি পিতা এত বড় নবীর দোয়াও আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন 88 বছর বয়সে। অর্থাৎ এই জীবনের শুরু থেকে সকল বাবার, সকল পুরুষের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে সে বাবা হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বাবা হওয়ার শখ শুরু থেকেই ছিল, আল্লাহর কাছে শুরু থেকেই দোয়া করতেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেন নাই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ওই সন্তান দেওয়ার দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বয়স 88 বছর। এর দ্বারা আমাদের শিক্ষা হলো, আমরা যখনই আল্লাহর কাছে কিছু চাই, হে আল্লাহ আপনি আমারে চাকরি দেন, হে আল্লাহ আপনি আমারে ব্যবসায় লাভ দেন, আর ব্যবসায় ঈদে লাভ হয় নাই, আরে দুধ আল্লাহর কাছে দোয়া করে কোনো লাভই নাই, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করে না। আপনি 4 দিন 5 দিন দোয়া করতে পারেন নাই, আপনি হতাশ হয়ে যাচ্ছেন। অথচ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম 88 বছর পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করে কখনো হতাশ হন নাই। এই জন্য হতাশা, আল্লাহর কাছে হতাশা, দুঃখ, হতাশা, দুর্দশা উপস্থাপন করা এটা মুসলমানের কাজ না, এটা হলো মুশরিকদের কাজ। মুসলমান কখনো হতাশ হবে না, মুসলমান সব সময় আশাবাদী থাকবে, মুসলমানের অন্তরের মধ্যে সব সময় বিশ্বাস থাকবে সকল ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার হাতে, সকল মালিক আল্লাহ তাআলা। এই ফিলিস্তিনের মালিক আল্লাহ তাআলা, ওই আমেরিকার মালিক আল্লাহ তাআলা, ওই ইসরায়েলের মালিক আল্লাহ তাআলা। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছি, হে আল্লাহ ফিলিস্তিনবাসীকে আপনি বিজয় দান করেন। তারপরের দিনই দেখি আল্লাহ তাআলা এমন ইসরায়েলিদেরকে এমন ক্ষমতা দিছে যে তারা বোম বাস্টিং করে একদিনেই তারা 250 লোক, 250 নিরীহ শিশুদেরকে হত্যা করে ফেলতেছে। আমি হতাশ হয়ে যাই, হে আল্লাহ আপনার কাছে দোয়া করি, আপনি দোয়া কবুল করতেছেন না, তো আপনার কাছে আর দোয়াই করব না, নাউজুবিল্লাহ। এটা কখনোই না। মুসলমানের কাজ হলো, আল্লাহ তাআলা পারেন, আল্লাহ তাআলা হয়তো দেরি করতেছেন কোনো হিকমতের কারণে, যেটা আমরা এখন বুঝতেছি। এখন আমরা দেখতেছি যে এতদিন ধরে যুদ্ধ চলার কারণে, এতগুলো মানুষ মারা যাওয়ার কারণে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যে ইসলামের প্রতি, মুসলমানদের প্রতি এই ইহুদি, এই মুশরিকরা, এই খ্রিস্টানরা ইসলামের ব্যাপারে একটা যে দুর্নাম ছড়িয়ে দিছিল, একটা যে সকলের অন্তরের মধ্যে একটা বিদ্বেষ যে ছড়িয়ে দিছিল, আর সকলের কাছে যে বলতো যে ইসলাম একটা জঙ্গিবাদী ধর্ম, ইসলাম হয়তো একটা উগ্র ধর্ম, এখন প্রমাণে দেখতেছে যে নিরীহ শিশু, নারীদেরকে মারতেছে মুসলমানরা না ইহুদিরা। আর মুসলমানরা না কোনো দিন কোনো শিশুকে হত্যা করছে। অনেকেই বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনেকে গালিগালাজ করছে, সাহাবাদেরকে অনেক গালিগালাজ করছে। এখন পর্যন্ত বলে যে আমাদের দেশটা নাকি দখল হয়েছে তলোয়ারের দ্বারা। ইখতিয়ারউদ্দিন মুখতিয়ার খিলজি সে এসে দেশকে সবাইকে মুসলমান বানাইছে। অথচ আসল ইতিহাস হলো ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি যখন এই বাংলায় আসে তখন বাংলার লোক সবাই মুসলমান ছিল। সে এসে ইসলাম আনে নাই, তার আগের থেকেই সবাই মুসলমান ছিল। মুসলমান কেমনে হয়েছে? ওই বণিক মুসলমান আসার দ্বারা, ব্যবসায়ী মুসলমান আসার দ্বারা, তাদেরকে দেখে দেখে মানুষ মুসলমান হয়েছিল। সারা পৃথিবীর কোথাও তলোয়ারের দ্বারা ইসলাম প্রচার হয় নাই। সারা পৃথিবীর কোথাও কখনো শত্রু পক্ষের নারী শিশুদেরকে মুসলমান হত্যা করে নাই, বরং ইসলামের মধ্যে বিধান আছে যে তোমরা কোনো নারীকে হত্যা করতে পারবা না, কোনো শিশুকে হত্যা করতে পারবা না, এমন কি তোমার শত্রু তোমার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই এমন বৃদ্ধ, এমন পুরুষদেরকেও তোমরা হত্যা করতে পারবা না। সেইখানে ইসলামকে তারা উগ্র হিসাবে মানুষের কাছে দেখাইতে চায়, ইসলামকে জঙ্গি হিসাবে মানুষের কাছে দেখাইতে চায়। এই হামাস যদি এতদিন ধরে যুদ্ধ না করত, এত
এতগুলো ফিলিস্তিন যদি মারা না যাইত, সারা পৃথিবীর কাছে মুসলমানের ব্যাপারে, ইসলামের ব্যাপারে এই দুর্নামটা রয়েই যাইত। এখন সারা পৃথিবী থেকে দেখতেছে যে ফিলিস্তিন, হামাস, যাদেরকে আমেরিকা, ইউরোপ সবাই জঙ্গি, কালো তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী বলেই আসতেছে, দেখে এরা তো আসলে 250 ইহুদিদেরকে যে বন্দি করছে, একটা বন্দিও তো বলে নাই যে আমাকে আঘাত করছে, একটা বন্দিও তো বলে নাই যে আমাকে খেতে দেয় নাই, একটা নারীও তো বলে নাই, বরং ওই বন্দি নারীদের মধ্যে একজন বলছে যে আমার একটা কুকুর ছিল, ওই কুকুরের খাবারেরও এরা ব্যবস্থা করছে, আর সেইখানে তাদের বদনাম করত। এখন সকলের কাছে স্পষ্ট হয়েছে হামাস, এবং আপনারা সবাই জানেন যখন প্রথম আক্রমণ হয় তখন রয়টার্সে, বিবিসিতে, সিএনএনে, এমনকি খোদ বাইডেন, খোদ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বাইডেন এসে বলছে যে হামাস নারীদেরকে নাকি ধর্ষণ করছে, কারে কারে নাকি জবাই করছে। পরবর্তীতে আবার এই দোষ স্বীকার করছে যে না, এটা আমি ভুল বলছি। অর্থাৎ এইরকম ইসলামের ব্যাপারে, মুসলমানদের ব্যাপারে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই হামাসের অটল থাকার কারণে, ফিলিস্তিনি মুসলমানরা অটল থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা এই মুসলমানদের ব্যাপারে যে খারাপ ধারণা ছিল সারা পৃথিবী থেকে আস্তে আস্তে এটা চলে যাচ্ছে। আপনারা জানেন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় ইউনিভার্সিটির ছেলেপেলেরা আজকে এই ফিলিস্তিনের পক্ষে তারা স্লোগান দিতেছে, এই ফিলিস্তিনদের মানবতার পক্ষে তারা আজ দাঁড়িয়েছে, ইহুদিদের বিপক্ষে তারা দাঁড়িয়েছে। অথচ আমেরিকার মধ্যে ইহুদিদের বিপক্ষ করাই একটা অপরাধ, সেমিটিজম বলে, অ্যান্টিসেমিটিক বলে। ওখানে কেউ যদি কাউকে যদি ধরতে চায়, তাহলে আমাদের দেশে যেমন জঙ্গি পাইলে এ জঙ্গি, বাস, এর আর কিছু লাগবে না, এর ধরে ক্রস ফায়ার দাও। ওইখানে অ্যান্টিসেমিটিক, এ হলো ইহুদি বিরোধী। এইটা যদি আপনাকে কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারে বা কোনোভাবে একটা ক্লুও ধরতে পারে যে আপনি ওই ইহুদিদের বিরুদ্ধে এই কথা বলছেন, সাথে সাথে আপনার জেলখানা যা ইচ্ছা তাই আপনার করতে পারবে। ওই অ্যান্টিসেমিটিক, যেই আমেরিকায় ইহুদি বিরোধী কোনো কথা বলা অপরাধ, সেই আমেরিকা ইহুদিদের বিরুদ্ধে, ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে সবাই দাঁড়িয়ে গেছে, সকলে স্লোগান দিতেছে, সকলে এখন মিছিল করতেছে। আপনারা এটাও জানেন বর্তমান জাতিসংঘের মহাসচিব, এরও পর্যন্ত নেতানিয়াহু বলছে অ্যান্টিসেমিটিক, সে নাকি ইহুদি বিদ্বেষী। সে বলছে যে ফিলিস্তিনিদেরকে যে মারা হচ্ছে এটা হলো মানবতা বিরোধী অপরাধ। এই কথা কেন সে বলল? সে হলো ইহুদি বিরোধী, আর এই ইহুদি বিরোধী হলো বিরাট একটা অপরাধ। তো আল্লাহ তাআলা এই ফিলিস্তিনিদেরকে যে এতদিন ধরে এই যুদ্ধটা টিকিয়ে রাখছেন, আমরা সারাক্ষণ দোয়া করতেছি আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো ভালো কল্যাণ রাখছে। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস, এই জিনিসটা আমাদের সকলের কাছে ক্লিয়ার হইতে হবে। অনেকেই অনেক রকম বিভিন্ন কিছু বোঝানোর চেষ্টা করবে যে ফিলিস্তিনে মানুষ মারুক, তাতে আমাদের কি? ফিলিস্তিনে এই হামাসরা তো আসলেই জঙ্গি, এরা তো আসলেই গোপনে করে হামলা করে। আপনার অন্তরের মধ্যে এইটা বসাইতে হবে, 3টা মসজিদ এটা মুসলমানের প্রতীক। মসজিদুল হারাম, বাইতুল্লাহ, আল্লাহর ঘর, মক্কার যে মসজিদ যেখানে আমরা হজ করি, বাইতুল্লাহর মসজিদ, মসজিদুল হারাম, এবং মসজিদে নববী যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফ আছে, কবর আছে, সেটাকে যেমন আমরা সম্মান করি, সেটা আমাদের প্রতীক, সেটা আমাদের রক্ষা করা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। এমনিভাবে মসজিদুল আকসা যেখানে সকল নবীদের স্থান, যেখানে মেরাজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সকল নবীদেরকে নামাজ পড়িয়েছেন, ইমামতি করেছেন, সেই মসজিদুল আকসাকে রক্ষা করা প্রতিটা মুসলমানের দায়িত্ব। এই জন্য আমার দায়িত্ব আমি পারতেছি না, আমার কাজটা ফিলিস্তিনি এই সকল ছোট ছোট শিশুরা করতেছে, এই সকল নারীরা করতেছে। এই জন্য এই কথা বলার কখনোই সুযোগ নাই যে ফিলিস্তিন তো একটা দেশ, আমরা আর একটা দেশ, এরা যা ইচ্ছা তাই করুক, আমার এত চিন্তা করে কি দরকার। আমাদেরকে এই কোরবানির একটা বড় শিক্ষা এটা,
সহমর্মিতা প্রদর্শন করা। সবচেয়ে বড় সহমর্মিতা আজ সবচেয়ে নিপীড়িত, নির্যাতিত, সবচেয়ে বেশি কষ্টে না খেয়ে কত বড় জালিম, কত বড় মানবতা বিরোধী মানুষ হইলে এই ইহুদিরা একটা হলো, তারা আপনারা বিভিন্ন ছবিতে দেখছেন, এই গাজার যত বড় বড় বিল্ডিং, সমস্ত বিল্ডিংগুলো ঝাঁঝরা হয়ে আছে, বোমা হামলা করে। এই বোমা হামলা করার কারণে মানুষ তো মারাই যায়। একটা হলো বোমা হামলা করে সবাইকে উচ্ছেদ করছে, মারছে, উচ্ছেদ করছে। এরপরে এরা যে খাবে চারোদিক থেকে আটক করে রাখছে এই সমস্ত ইহুদিরা। রাফা থেকে, মিশর থেকে কিছু খাবার আসতো, কিছু সাহায্য আসতো, ওইটা আটকে দিছে, খাবার আসতে দেয় না, যে তোদেরকে আমরা না খেয়ে মারবো। ফিলিস্তিনিদেরকে বুলেট দ্বারা মারে, না খেয়ে মারে, পানির না, এই গাজার মধ্যে পানির ব্যবস্থা নেই, পানি ছাড়া মারবে। এমনকি নতুন করে 2-3 দিন আগের একটা নিউজ দেখলাম, তারা প্রচার করতেছে, ইহুদিরা একটা বিরাট ফোকাস করে ভাইরাল একটা ভিডিওর মধ্যে প্রকাশ করতেছে যে গাজার মধ্যে শুধু হামাসরাই জঙ্গি না, গাজার প্রতিটা মানুষ, প্রতিটা নারী, প্রতিটা শিশুই জঙ্গি। কেন? যে আমাদের যত বন্দিগুলোকে আটকাইছে, এরা তো আটকায় রাখতে পারতো না, বিভিন্ন নারী শিশুরা তাদের ঘরে ঘরে আটকায় রাখছে। অর্থাৎ এই 250 জনকে বিভিন্ন বাসায় আলাদা আলাদা করে রাখা হয়েছে। তো এই জন্য প্রতিটা ঘর, প্রতিটা বাড়ি, প্রতিটা শিশু, সব জঙ্গি, সবাইরে হত্যা করা আমাদের জন্য দরকার, সবগুলো জঙ্গিরে শেষ করতে হবে। এইভাবে তারা পৃথিবীতে, তাদের হাতে তো সকল মিডিয়া আছেই, এইভাবে তারা প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। অর্থাৎ তারা এতটা মানবতার, একটা হলো খেতেও দেয় না, একটা হলো তাদের বোম, প্রতিদিন বোম তো মারতেই আছে, তাদেরকে পানির ব্যবস্থা দেন, একটা রুটি তারা খাবে, রুটিও খেতে দিচ্ছে না, তাদেরকে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। আর আমরা গরু খাচ্ছি, আমরা গরু জবাই করতেছি। আমরা যদি এই সকল ফিলিস্তিনিদের কথা যদি আমরা মনে না করি, স্মরণ না করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে বড় নারাজ হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের অন্যতম শিক্ষা হলো আমাকে সহমর্মিতা প্রদর্শন করা। সহমর্মিতা যেমন আমি কোরবানি যখন পশু জবাই করব, এখানে একটা মাসলাও বলে দিই সাথে, কোরবানির পশু যখন জবাই করব সেটাকে 3 ভাগ করা সুন্নত, মুস্তাহাব। ফাকুলু মিনহা ওয়া আতইমুল কানিআ ওয়াল মুতাদ। তোমরা নিজেরা খাও, নিজের একটা ভাগ, আর একটা ভাগ আত্মীয় স্বজন, আর একটা ভাগ গরিব গোরাবা। এটা মুস্তাহাব, এটা ওয়াজিবও না, করতেই হবে এমন না। আপনার যদি নিজের দরকার বেশি হয়, আপনার পরিবারে এমনি মানুষ বেশি আছেন, আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনকে বেশি দিতে পারতেছেন না, কোনো সমস্যা নেই, আপনি আপনার জন্য বেশি রাখেন। আপনি গরিব মানুষকে বেশি দিতে পারতেছেন না, কোনো সমস্যা নেই, আপনি বেশি রাখতে পারেন। এটা কোনো ফরজ ওয়াজিব কিছু না। অনেক জায়গায় এমন করা হয়, বিশেষ করে ঢাকায় না হলেও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকা আছে, সমাজের মধ্যে একটা ভাগ দিতে হবে। আপনি গরু জবাই করছেন, 3 ভাগের 1 ভাগ গোশত আপনি সমাজের কাছে দিয়ে আসতে হবে। ওই সমাজ তারা এইটারে একত্র করে প্রতিটা ঘরে ঘরে সমহারে বন্টন করে। ভালো কাজ, ভালো উদ্যোগ, কিন্তু এই ভালো উদ্যোগটা ইসলাম অনুযায়ী হতে হবে। এটা ইসলাম অনুযায়ী না, ইসলাম পরিপন্থী একটা কাজ। কারণ সদকা দেওয়া, যে কোনো সৎকার অন্যতম শর্ত হলো খুশি মনে সৎকা দিতে হবে। আপনি যদি খুশি মনে দিতে না চান, আপনার কাছে যদি সমাজ জোর করে নেওয়া হয় 3 ভাগের 1 ভাগ তোমাকে দিতেই হবে, এটা সৎকা হবে না, এটা হালাল হবে না, অনেক ক্ষেত্রে এগুলো অবৈধ হয়ে যাবে। এই জন্য উত্তম হলো 3 ভাগ করা। আপনার নিজের জন্য 1 ভাগ রাখলেন, আত্মীয় স্বজনের জন্য আর 1 ভাগ রাখলেন, পাড়া প্রতিবেশীর জন্য 1 ভাগ, আর 1 ভাগ হলো গরিবদের জন্য। আপনি যদি না পারেন, আপনার নিজের জন্য বেশি রাখতে চান, কোনো সমস্যা নাই। আপনি যদি আত্মীয় স্বজনের জন্য বেশি রাখতে চান, কোনো সমস্যা নাই। গরিবদেরকে আপনি বেশি দিতে চান, কোনো সমস্যা নাই। পুরোটাই আপনার উপর নির্ভর করবে, আপনি খুশি মনে যা দিবেন। আপনার এখানে কেউ বাধ্য যদি করতে আসে তাহলে গুনাহ হবে, কেউ বাধ্য করতে পারবে না। আপনি আপনার খুশি মতো দিবেন, আপনার কোরবানিটাও সহি হবে, যে খাবে তার প্রতিও সহমর্মিত হবে, সেও সওয়াব পাবে। এই জন্য সহমর্মিতা হলো
যে আমি নিজে যখন কোরবানি করব, এই কোরবানি আমার আশেপাশে সবাইকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। অনেক মানুষ আছে যে সারা বছর কোরবানির গোশত তারা গোশত পায় না। কোরবানির অন্যতম আল্লাহ তাআলা বিধানই রাখছেন এটা, যাতে আমরা নিজেরাও কোরবানির গোশত খেতে পারি, আমার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী এরাও খেতে পারে, যারা গরিব আছে এরাও খেতে পারে। যিনি কোরবানি করেন তার তো একটা দায়িত্ব হলো যে খুঁজা যে কোন কোন বাসায় গরিব আছে, কারা কারা কোরবানি দেয়নি, তার বাসায় খুঁজে খুঁজে তার বাসায় এই গোশত পৌঁছানো, এটা হলো তার দায়িত্ব। এই জন্য অন্যতম আর একটা দায়িত্ব হলো, আমি তাহলে মোটামুটি 4টা কি বললাম, একটা হলো শুকরিয়া, 2 নাম্বার হলো সহমর্মিতা, 3 নাম্বার হলো আত্মত্যাগ। 3 নাম্বার হলো আত্মত্যাগ। এই কোরবানি হলো আত্মত্যাগের আমাদের একটা অন্যতম শিক্ষা। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইসমাইল আলাইহিস সালাম নিজের প্রিয়তম বস্তুকে নিজ হাতে জবাই। আপনার প্রিয়তম বস্তু হয় অনেক সময় আপনার নিজের ছেলের পায়ের ফোঁড়া কাটতে হবে, আপনার সহ্য হয় না, আপনি আরেকজনের তুমি কাইটে দাও। নিজ হাতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নিজের ছেলেকে জবাই করছেন। কেন? আল্লাহকে খুশি করার জন্য। এই জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য আপনাকে কোরবানি, আপনার সমস্ত ভালোবাসার জিনিস, সমস্ত প্রিয় জিনিস মানুষকে দিয়ে দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই করার জন্য তৈরি আছি তো? ইনশাআল্লাহ সবাই আমরা সুন্নত তরিকায় আমরা বিধানগুলো বলছি। গত শুক্রবারও কোরবানির কি কি বিধান আমরা বলছি, আজকে বন্টনের বিধান বললাম, এবং সবচেয়ে বড় আমার অন্তরের মধ্যে আমি কি রাখবো? শুকরিয়ার একটা মনোভাব রাখবো, আত্মত্যাগের একটা মনোভাব রাখবো, আল্লাহ তাআলার ভয়ের একটা মনোভাব রাখবো। এই এবং বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে আমরা সবাই কোরবানি